ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਵਾਲ ਕਿਉਂ? केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या किया, पहले सुन लीजिए। मान्यवर, NDPS के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, SSB, असम राइफल ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब BSF को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो BSF वहां क्या करेगी भाई। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया है। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनती करना चाहता हूं कि इस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है। इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। यूनिट्स में देखे तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट पकड़े। कीमत में लगभग 23,000 करोड़ की कीमत थी 2006 से 13 में। इतनी महंगाई वहां नहीं हुई है जिससे कीमत बढ़ जाए, मात्रा बढ़ी है। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਾਬਕਾ DGP ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। चेतन जोशी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, बिक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, जसविंदर सिंह सिखावाला कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, अर्शजीत सिंह कलेर श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है। बिक्रमजीत पासी, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्शन लिया उसका आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की सरकार वैलकम कर दी है? मिस्टर पासी, देखो, नशिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार लगातार जंग लड़ रही है और नशिया के खिलाफ कोई भी एक्शन हुंदा है, असी उस एक्शन दे विच पूरा सहयोग करते हैं और करते आ रहे हैं। दूजी गल, जिहड़ा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो अज मैं उन्हों दा पूरा लैक्चर सुनिया, उन्होंने गल्लां तां बड़ियां अच्छियां कहण दी कोशिश कीती, पर किते ना किते उन्होंने पंजाब नूं बदनाम करन दी गल की। उन्होंने 2 गल्लां इदां दियां कहण दी कोशिश कीतियां अपने आप नूं बचाउण लई वो भुल गए। वो ये कहण लग गए कि असीं एक्शन करांगे, क्यों नहीं कर रहे? पंजाब दे विच जिहड़ा बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर दे उत्ते BSF है और BSF केंद्र दे कंट्रोल दे विच है। और उन्होंने मैं उन्हां दी जिहड़ियां गल्लां है, तुसीं जदों पहली नज़रे देखोगे सर के ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा कि बड़ियां अच्छियां गल्लां करन दी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हां दे पिछे वो सिर्फ गल्लां ही है। मनशा की है, मैं इहदा ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जांपल दे देना कि पिछले 8 साल दे विच एक आंकड़े मुताबिक पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ी ड्रग्स कंजम्पशन है ना जी, वो 70% वध गई और मेन 5 सूबियां दे विच वधी है, उस पंजाब दा नाम नहीं है। सो ये जिहड़ियां गल्लां मैं ये गल कहण दी कोशिश ये कर रहा कि जिथे उन्होंने BSF दे दायरे नूं जस्टिफाई करन दी कोशिश कीती है ड्रग्स दे नां ते, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਜੋ BSF ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, BSF ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ BSF ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
दूसरी चीज मैं केस ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ बिल्कुल बॉर्डर तो अगर बीएसएफ कुछ पकड़ दिया तो वो केस करे चलो ठीक है वेलकम है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ वेलकम है ना वेलकम है ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਫੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਚੌਕਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨੂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਗਲੇ 5-10 ਵਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਚੀਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੱਥ ਦਿਓ ਡਰੱਗ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਆ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਲਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਖੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਆ ਬੈਠੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣਗੇ
ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੈਜਟਸ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਜਟ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੈਜਟਸ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ 50 ਤੋਂ 100 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਯੂਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇਗਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਚਲੋ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਆਫੀਸਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜਨਗੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਯਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਚਕਾਨੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹੋ ਜਮ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਸੀ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਰਾਂ ਦੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੜੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੂ ਵੀ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਆਟੋਨਮੀ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮੀਆਂ ਦੀ। ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਲੇਟ ਆਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਡਿਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਤੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯੈਸ, ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਰਟਨਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੈਟਸ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਸਟਿਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਟਰ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ thousands of kilograms of drugs were there। ਤੇ ਯੈਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਥੰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰੂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਜ਼ next to impossible। thank you। ਠੀਕ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਪਾਸੀ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਉਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ 2205 ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 260 ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ BSF ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, BSF ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੇਪ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ BSF ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ BSF ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ BSF ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। BSF ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ BSF ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, BSF ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਪਕੜ ਲਏ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਗਿਣਾਓਗੇ ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ? KP ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਨੰਬਰ 1, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, BSF ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ BSF ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਜਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਨਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਖੇਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਮਾਨ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਫੌਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। 36 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਲਟਾਂ ਪਿਸਟਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, बॉर्डर पर आपका कंट्रोल है, बॉर्डर के पास से हथियार कैसे आ जाते हैं। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ आवाज खोल लो अपनी। जोशी साहब आवाज खोल लो। देखो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ शशि कांत जी ने जॉब की हुई है और छोटे मोटे अहुदे तो नहीं की हुई। इन्होंने कोल एक चीज की इस टाइम वो भी नॉलेज हैगी है जिहड़ी कुछ गल्लां गोपनीय रखना पैंदियां ने ड्यूरिंग ड्यूटी और ड्यूटी तो बाद भी। लेकिन मुद्दा जो तो आउंदा वा कि अपडेशन क्यों नहीं, कौन कहंदा अपडेशन नहीं हो रही आर्मी दे विच। डे बाय डे अपडेशन हुंदी है, टैक्नोलॉजी डे बाय डे आउंदी है। और कलेर साहब ने जिहड़ी गल कीती है कि इन्हां नूं टैक्नीकली स्ट्रोंग करना चाहिए। कलेर साहब टैक्नीकली वो स्ट्रोंग होंदे भी पए ने और जिद्दां दी जो भी टैक्नोलॉजी बॉर्डर ते चाहिदी है फॉर ऑल ऑफ योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुहाडे सारे वास्ते आर्मी दे कोल हर चीज़ लेटेस्ट टैक्नीक वाली है। सरहदां दी राखी एवें नहीं हुंदी,
ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਨਨੀय ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। BSF ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ BSF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ RSS ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ RSS ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ KP ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਕਿਉਂ? ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈਆਂ ਸਰ, ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ। ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੌਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। KP ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ KP ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ KP ਜੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਈਡੀ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬਣੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ, ਚਲੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 44 ਐਮਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 271 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ। ਇਟਸ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੀਚਰਸ। ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਥ ਟੂ। ਇਟਸ ਨਾਈਦਰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਨor ਫੈਡਰਲ। ਫੈਡਰਲ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੀਚਰਸ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਰਫਤ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 25,000 ਫੜ ਲਿੱਤੇ, 30,000 ਫੜ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਫੜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਫੜਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ 3,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। तो सिर्फ असी जनता नु गुमराह ना करिए, असी इन्ने पैडलर्स फड़े, इन्ने एंड यूजर्स फड़े, कैच होल्ड ऑफ द रियल बिग फिश जेड़े के फाइनेंसर्स है कि नहीं। थैंक यू।
ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।